अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो SMS पंजाबी जो अजे तक तुसीं इस चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर करो। लो जी सब तो पहले ते टूटियां ला लो। हाँ जी क्योंकि इत्थे हुण दन दनादन दन होन लगा। बड़े बड़े वड्डे बगैरत बेशरम दगड़ दले ते बड़े बड़े वड्डे हरोम दे जेहड़े ने उन्हां दी ढोलकी वजन वाली है क्योंकि उन्होंने ढोलकी बजनी जरूरी है। हाँ जी क्योंकि वो बड़े उछल उछल के आ रहे हैं, बड़े बगैरत बड़े बेशरम बने आ रहे हैं। सब तो पहले तो यह चार वड्डे हरोम जड़े ने आ जेह्ड़े ड्रम च पे हुए ने बगैरत के बच्चे। हाँ एस्टैबलिशमेंट का कंपनी सरकार का आ ड्रामा खास। हाँ ये मैनू उही लगदे वो ड्रम जेह्ड़े अली बाबा 40 चोर वाली 40 चोर आ 40 चोरां तो बाद 4 चोर बल्कि बाबा जी कहते आख्या 4 चोर जड़े 40 चोरां तो भारी ने। हाँ एडे बगैरत बेशरम ने बिल्कुल अलफ नंगे होए आ तां करके ड्रम च पे आ। हाँ कपड़े है नहीं इन्हां दे, लोकां ने इन्हां दे कपड़े ला ले इन्हां नूं नंगा करके अलफ छित्तर मार के इहदे च पाता ड्रम। हुण उत्थे बैठ के हसदे लगे एक दूजे नूं देख के ते गल्लां कर रहा कि बई तेरे नाल कुत्ते वाली होई, दूजा उन्होंने कहता वो तेरे नाल ते सूरां वाली होई। हाँ और तीजा उन्होंने कोई होर गल कह रहा कि दरियाई घोड़े वर्गी हुई है, बल्कि खोते वर्गी तो ये हुई है। आ जड़ा साबका गुलूकार कहता अपने आप को नाकाम किस्म का गुलूकार आ। हाँ इन्हें लैदा ही चुकिया। चलो एक ही करके छतरोल करते हैं इन्हों की, लेकिन इन्हों तो पहले दो वड्डे हरामजादे इन्हों तो भी तुसीं कहो कि यार अज की मुक्कन नहीं रहे, चार बड़े सन। तो देखो चारां दे विच ना एक तो रिटायर हो गया। हाँ वो बंदे का पुत्र बन गया, वो गायब हो गया बदरियाम तो उन्हें अपनी बेइज्जती करवाई ठीक ठाक। वो जी अंडे वाली बत्तख नहीं खरीदी वो गायब हो गया, वो नहीं आता हूँ। वो आंदा हल्का जहा कोई भी गल करता दनादन जो वो लित्तर परेड छित्तर परेड होंगी आ। हाँ तोबा तोबा वो हुण ड्रम के विच ही वड़ गया। हाँ वो नहीं निकल रहा। बाकी तीन जोड़े बाहर आ मिर्जा हो गया प्लंबर बगैरत बेशरम आदमी, ये तो नवा नवा दोबारा फेंस लॉन्च किया इनू। तो दूजा अपना तीन बुढ़ियां वाली सरकार इदा ही यार तीन बुढ़ियां वाली सरकार ही है। होर ओहदी की अचीवमेंट आ इस तो इलावा कि उन्हें 3 विआह किए हुए, इस तो इलावा ओहदी कोई अचीवमेंट है नहीं। तो कंपनी का बंदा हाँ जी नवी पार्टी का जरा ना वो रूहे रवा सुनिया गया कि अपना तैयब उर्दगान ने मुबारक दी इन्हू फोन करके इन्हें कहा कि भी बहुत मुबारक होए तू तुर्की का झंडा जरा ना अपनी अवाम राज पार्टी तो ला लिया, बड़ी बहुत मुबारक है साड़ी भी पजीरा ही हो रही है। हालांकि उन्होंने किसी ने कहा कि इन्हू छित्तर पैण ने उतों इन्हू कहो कि भाई साडा झंडा ना बदनाम कर, तेरी मेहरबानी है अपना ही रख तू जो सिस्टम कोई होर रंग पा ला ये सारा नीला पीला काला जो पाना पाला साडा ना ला। तो ऐसी बगैरती तो वो नाल जरा वो तुहानू पता ही है कि वो इंतहाई बेशरम आदमी जरा कि वो पुराना गुलूकार आ गुलूकार कहने भी दिल नहीं करता जद सिंह जाके गाने सुना रहा होंदा। चलो खैर आ तो इन्हों की गल शुरू कर ही ली है। तो चलो ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 2 हरामजादे उन्होंने जो बाद चो आ जाने। हाँ पहले इन्हों की निबेड़ लीए। सब तो पहले जी आ मिर्जा जरा कंजर आ सब वड्डा हराम दा यार यकीन करो बड़े बड़े वड्डे तुसी बगैरत बेशरम लानती किरदार देखे होने आ, पर यह जिहा दगड़ 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 दल्ला नहीं देखा होना तुसीं। भाई दगड़ दगड़ जिन्ना मर्जी कह लो जो स्वाद दगड़ दल्ले च आना कहन दा वो होर किसी शहर च नहीं। आ मिर्जा ऐसा वड्डा दगड़ दल्ला ये नवियां हुण छिट्टी जा रहा आइटमां है ना। ये हुण की कह रहा ये कह रहा जनाब कि मैं जिस जेल दे विच सीगा क्योंकि ये हुण महल साल पूरा जेल की दास्तान नहीं सुनाए इनू जेल च लैके तां गए सीगे कि ये दास्ताना सुनांदा रहे एवें छड्डदा रहे लंबियां लंबियां छड्डदा रहे। खैर जो छड्डदा दूजे दिन इसदी तरदीद हो जाती फिर झूठा साबित हो जाता। ऐसा बगैरत बेशरम हुण कहंदा जी जिस जेल च मैं सीगा उत्थे जिहड़ा सिक्योरिटी गार्ड सी पुलिस वाला कह लो ਉਹਦੀ ड्यूटी जनाब राणा सनाउल्ला ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਰਾਣੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਲੇ ਰਾਣੇ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਰਾਣਾ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰ मैं नहीं कह सच्ची मजाक नहीं कर रहा वो कह रहे ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। लेकिन खैर
ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਉੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਣਾ, ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਨਿਆਨ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖੁੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ, ਡੈਥ ਸੈੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇੰਝ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਝ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖੁੱਡਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਚੱਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ਕਿੱਥੇ, ਰਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਚੱਕੀ ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੋਏ 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 ਹਾਏ ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ, ਫੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੱਚਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਆਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਝੂਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੱਚਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ, ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨਹਾਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਦਾ, ਪਸੀਨਾ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੀ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਖੂਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਡੁੱਲਿਆ। ਪਸੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਸੀਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗਾਰਡ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪਸੀਨੇ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਐਡੀ ਕਮਾਲ ਸਕੰਜਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਸਕੰਜਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋੜਤਾ ਸਕੰਜਵੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੰਜਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਰਾਣੇ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ। ਬਈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਪੀਤੀ ਸਕੰਜਵੀ ਇਹਦੀ ਰਾਣੇ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਲਾ ਸਕੰਜਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣੇ ਦੀ ਸਕੰਜਵੀ ਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾ ਸਕੰਜਵੀ, ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਸਕੰਜਵੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਆ ਨਾ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਪੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਰਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਰੋਜ਼ ਮਰਤਬਾਨ ਭਰ ਕੇ 2 ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੰਜਵੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਉਹ ਰਾਣੇ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੋਬਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ, ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣੇ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਪਿਆਤਾ, ਤੂੰ 2 ਨਿੰਬੂ ਰਾਣੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕੰਜਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਜਾਣੇ। ਐਡਾ ਮਤਬਰਕ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਤੋ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਰਾਣਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੰਜਵੀ ਪਿਆਉਂਗਾ ਰਾਣੇ ਦੀ। ਤੇ ਆਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਪਸੀਨਾ ਸਕੰਜਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ,
ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਸੀਨੇ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਰਕ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਂਚ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਤ ਰਹੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦੀ ਕੀ ਰਾਤ ਅੱਜ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਮਹਿੰਦੀ ਕੀ ਰਾਤ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਨਾਬ ਕਿਤੇ ਬਗੈਰਤ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹਯਾ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਕਬੂਲ ਆ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਯਾਦ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਜੂਏ ਦੇ ਲੱਤੇ ਲਏ ਨੇ, ਹੋਏ 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 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੀੜ ਫਾੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਫਿਰਨ ਡੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੰਝ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਬਈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਤਰੀਨ ਲੀਡਰ ਆ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਉਹਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ, ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਆਇਆ ਇਹ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹੈਲਥ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਈ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਬੁਗਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੁਗਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗਾ ਬਾਥਰੂਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਗਾਣੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖਦਾ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੋ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਗੀ ਮਤਲਬ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ ਤੇਰਾ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਈ ਤੂੰ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਭਾਈ 3 ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੜੋ ਸਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ 3 ਬੁੱਢੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣ ਟਿਕਾ। ਇਹ ਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ कि मैं आखिरी ऑप्शन है ताड़ी, मेरे बाद क़यामत आ कहना मैं आखिरी चांस हूँ उनके पास। उसके 3 वजह हैं। मैं एक मशहूर आदमी हूँ इस मुल्क के अंदर, मुझे करोड़ों लोग जानते हैं। दूसरे नंबर पे मैं एक सियासी पार्टी बना चुका हुआ हूँ जो कि पूरे पाकिस्तान में जा रहा है जिसका नाम 3 मतलब मैं सेलिब्रिटी ऐसा हूँ जिसने पार्टी बनाई है, कोई सेलिब्रिटी पार्टी नहीं बनाता। ये कोई आसान काम नहीं होता, अपने पैसे भी निकल लगते हैं, इज्जत भी आपको बाजार में लेके लानी पड़ती है, लोग आपको बुरा भला भी कहते हैं। पता नहीं किन्ने कह दिता इस बगैरत बेशर्म अभी तो अपना मुँह देख यार। हाँ लाख की लानत पई हुई है तेरे मुँह ते, ਉਹ ਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ 'ਤੇ। ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਜ਼ਰਸਰਾਈ ਕਰਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਕਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਪੈਣ 4 ਦਿਨ, ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਕਵਾਸ ਐਸੀ ਚਵਲ ਮਾਰਦੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੱਪ ਕੇ ਛਿੱਤਰੀ ਤੇ ਲਿਤਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕਿਸੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਲੀਲ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਜਲੀਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਆਦਮੀ ਯਾਰ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ, ਬਲਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਬਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਢਿੰਗੜਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਕੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਫਰੀਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੂੰ ਖਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਖਾਏਗਾ, ਛਿੱਤਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਬਟੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ % PTI ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਆਵਾਮ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 6%, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ 94%, 95, 96% ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਆਪਣਾ 6% ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ 6% ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਖੇਸ ਵਾਹ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ 4 ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ 6%, ਅਗਲਾ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਪਾਉਂਦਾ 95%। ਹਾਂ ਐਸਾ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਲ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਚਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਚਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਨਚਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਨਾਚੇ ਨੇ।